ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో a devotee family, for financial blessings upon family and for job change of family members and for protection of baby Tanvik. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేకముగా ప్రార్థన చేయమని అడిగిన వారు, థ్యాంక్స్ వి మ్యాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాదే ఇనారెడ్డి అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ద సోల్స్ టు రెస్ట్ ఇన్ పీస్ మ్యాస్ ఆఫర్డ్ బై గాదే లూసిరాణి ఫ్యామిలీ members. For blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on His royal Mass offered to Almighty God by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Bogamare Karan Kumar, Mass offered by Bogaragam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madhumi Valangni Raju and Madhumi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Elur Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. For the departed soul of Sri Divya to rest in peace, Mass offered by family members. For deliverance from all evil bondages and for salvation of Samba Shivarao, Shanti, Karthik and Venu, Mass offered by family. For divine wisdom, protection, spiritual and physical well-being, and for God's blessings upon Vinesh, Gracie, and Austin to fall in love with Jesus, to make good confession, and to be filled with Holy Spirit anointing, as offered by Samson. For the conversion of souls, especially youth, and peace to the souls whom no one to pray, Mass offered by Annapurna. For salvation and bright future of children, Mass offered by Ellap Lakshmi. For special intentions of Allam Anastasiamma and Vishya, and for the departed souls of Tirumala Reddy Shaw Reddy, Annamma, Allam Thomas Reddy, Lakshmi, Celestinamma, Mass offered by Allam Anastasiamma and Vijaya family members. For gift of children to Dipanjali, Paricha and Kalia Nayak. Thanks be Mass for all the blessings showered upon Mary's Sanjana on the occasion of her CA graduation day and for her golden future, Mass offered to the Sacred Heart of Jesus by Udumal Dominic Reddy and Shaw Reddy family members. Thanks be Mass for all the blessings received and for the spiritual growth of the family, Mass offered to Sacred Heart of Jesus offered by Tirumala Reddy Shaw Reddy and Anita family members. For God's protection, salvation and good job to Rohit Reddy, Rishi Reddy, and for deliverance from all bondages, Mass offered Raja Ratna Reddy. Thanks be Mass for all the blessings and for special intentions of family members and for good health and good job to Deepika, Mass offered by Allam Thomas Reddy. For peace and understanding in the family, Mass offered by Eruva Sundar Reddy, Prashanti, Tesika. Thanksgiving Mass offered by Sujata, Premchand, Praneeth, Ishika. For good health, God's grace, good marriage proposals to Nirmala, and for Suryanand to change his decisions and accept the marriage proposal, Mass offered by family members. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, and for special intentions and for bright future of children, Mass offered by Shanti Mary. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, and for special intentions and for bright future of children, Mass offered by Bruna. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, and for special intentions and for bright future of children, Mass offered by Lakshmi. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, and for special intentions and for bright future of children, Mass offered by Rani. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, and for special intentions and for bright future of children, Mass offered by Bharati.
for God's blessings, protection, spiritual growth, good health, and for special intentions and for bright future of children, Mass offered by Jayamma. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, and for special intentions and for bright future of children, Mass offered by Swarna. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, and for special intentions and for bright future of children, Mass offered by Sharda. For good health of Krishnaveni, Mass offered by Teja. For good health of CH Fatima, Mass offered by Fatima family. Thanksgiving Mass offered by Tumma Fatima and Tumma Arug Reddy. Thanksgiving Mass by Sunil and Vijayalakshmi family. Thanksgiving Mass offered by Sri Hari and Vijaya family. Thanksgiving Mass offered by Ganta Vijayarani and Ganta Jairaj. Thanksgiving Mass for good job and spiritual growth, Mass offered by Cyril. For blessings upon Divine Word Retreat Center, blessings upon family, Mass offered by Cyril. Thanksgiving Mass and for good marriage proposals to Niharika, Mass offered by Giri Rajkumar family. Thanksgiving Mass to Almighty God for His mercy, protection, Mass offered to Sacred Heart of Jesus, Chandrapaul, Jocelyn, Paul Daniel. For the departed souls, Kagita Bhaktinadham, Ramesh Babu, to rest in peace and for God's mercy upon the orphan souls in purgatory, Mass offered by Jocelyn family. For God's mercy, protection, and Holy Spirit guidance to Paul Daniel, Ratna Daisy, and for good knowledge, wisdom, bright future, Mass offered through the intercession of Mother Mary and holy saints offered by Jocelyn. For deliverance, salvation of those who are suffering from all evil bondages and those who are harmful against of Christians, Mass offered through the intercession of Mother Mary, angels by Jocelyn family. For the construction of Divine Word Center, Eluru, and for financial support to the center and for Almighty God's mercy upon Father Benny, Sister Banu, tea, Mass offered by Jocelyn. Thanksgiving Mass for all the blessings and for protecting the family throughout the month and for good health and deliverance from all evil bondages and for the spiritual growth of the family, Mass offered by Modali Saujanya. For the success of Priyanka and Jyotika in their studies and future, Mass offered by Modali Saujanya. For good health of Lily, Bayamma and Sons family and for good education of children, Mass offered by family. For good health and protection upon family, Mass offered by Sorapalli Rani Prakash. For the departed soul of Samiraja, to rest in peace, Mass offered on the occasion of death anniversary. For good health of Krishnaveni, Mass offered by Teja. स्वागतं सुस्वागतं घन स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं घन स्वागतं दैवजनुలకు సుస్వాగతం ఈ దివ్య బలికి సహృదయ స్వాగతం దైవజనులకు సుస్వాగతం ఈ దివ్య బలికి సహృదయ స్వాగతం యాజకుడు అర్పించిన ప్రేమ బలికి స్వాగతం యాజకుడు అర్పించిన ప్రేమ బలికి స్వాగతం రారండి పాల్గొందము పరగరారండి రక్షణ పొందుదము రారండి పాల్గొందము పరగరారండి రక్షణ పొందుదము స్వాగతం సుస్వాగతం ఘన స్వాగతం
స్వాగతం సుస్వాగతం ఘన స్వాగతం. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ ఈ యొక్క దివ్య బంధులో మనమందరము భక్తి శ్రద్ధలతో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండును గాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండును గాక. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క ఈ పరమ విందును యోగ్యరీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మనము చేసినటువంటి పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాపమన్నింపును క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభైన సర్వేశ్వని ప్రార్థింపవలయనని బ్రతిమాలుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. మా ప్రభు అయిన ఓ సర్వేశ్వర, నిన్ను స్తుతించుటకును నీ నామ సంకీర్తనము చేయుటకును మమ్ములను ఇచ్చట సమైక్యపరచితివి. నిన్ను నిండు హృదయముతో పూజించి నీవు మమ్ము ప్రేమించిన విధముగా మేము కూడా సాటి మానవులనందరినీ నిజమైన స్నేహభావముతో ప్రేమింప మాకు మీ కృపను అనుగ్రహింపుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించడు మా ప్రభును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము హెబ్రేలుకు రాసిన లేఖ 13వ అధ్యాయము 15వ వచనం నుంచి 17వ వచనం వరకు మరియు 20వ వచనం నుంచి 21వ వచనం వరకు. కావున యేసు ద్వారా నిరంతరము మనము దేవునకు స్తోత్ర బలులను అర్పింతుము. అనగా ఆయన నామమునకు మనము ముక్త కంఠముతో నిరంతరము కృతజ్ఞతలను అర్పింతుము. ఒకరికొకరు మేలునర్చి ఉన్నదానిలో పాలు పంచుకొనుట మరువకుడు. ఇవియే దేవునికి ప్రీతికరమైన బలులు. మీ నాయకులకు విధేయులై వారి ఆజ్ఞలను పాటింపుడు. వారి సేవలను గురించి వారు దేవునికి లెక్క చెప్పుకోవలసిన వారి వలె వారు మీ ఆత్మలను కనిపెట్టుకొని ఉన్నారు. మీరు వారికి విధేయులై ఉన్నచో వారు వారి కర్తవ్యమును సంతోషముగా నెరవేర్తురు. కానిచో తమ పనిని విషాదములో చేయుదురు. అప్పుడు అది మీకు నిష్ప్రయోజనము. గొర్రెల కాపరి అయిన యేసు అను మన ప్రభువును నిత్యమైన నిబంధన సంబంధముగు రక్తమును బట్టి మృతుల నుండి లేపిన సమాధానకర్తయగు దేవుడు ఆయన సంకల్పమును మీరు నెరవేర్చుటకు మీకు అవసరముగున్ననని ఉత్తమ విషయములను పొందుపరచునుగాక. ఆయనకు ఏది ఇష్టమగునో అది యేసుక్రీస్తు ద్వారా మన యందు వచ్చునుగాక. యేసుక్రీస్తునకు యుగ యుగములకు మహిమ కలుగునగాక. ఆమేన్. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వనికి వందనములు. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేసావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేసావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అధిపతులుగా మమ్ము చేసి
దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును, నీ నామమునే భజింతును. అబ్రహామును పిలిచావు, వారసునితో దీవించావు, బలిగా అర్పణ అడిగావు, విశ్వాసము బలపరచావు. అబ్రహామును పిలిచావు. ప్రభు మీతో ఉండనుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మార్కు గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునగాక. 6వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 30 నుండి 34 వరకు వాక్యము. శిష్యులు యేసు వద్దకు వచ్చి తాము చేసిన పనులను బోధనలను తెలియచేసిరి. గొప్ప జనసమూహము వారిని చూచుటకై వచ్చున్నందున ఆ గురు శిష్యులకు భుజించుటకైనను అవకాశము లేకపోయెను. అందుచే ఆయన వారితో, మీరు ఏకాంత స్థలమునకు వచ్చి కొంత తడవు విశ్రాంతి తీసుకొనుడు అని చెప్పెను. అంతటా వారందరూ ఒక పడవనెక్కి సరస్సును దాటి ఒక నిర్జన ప్రదేశమునకు వెళ్ళిరి. అయినను వారు వెళ్ళుచుండగా చూచి అనేకులు అన్ని దిక్కుల నుండి వారికంటే ముందుగా ఆ స్థలమునకు కాలినడకతో వచ్చి చేరిరి. యేసు పడవను దిగి జనసమూహమును చూచి కాపర్లు లేని గొర్రెల వలెనున్న వారిపై కనికరము కలిగి వారికి అనేక విషయములను బోధింప ఆరంభించెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించును గాక. ఆమేన్. ప్రేమైన క్రైస్తవ సంగమా, చదవబడినటువంటి ఈ మాటల్లో యేసయ్య కనికరమును గురించి మనము వింటూ ఉన్నాం. ఆయన వద్దకు వచ్చున్నటువంటి ప్రజలను చూచి, వారి ఆశను చూసి, చెదిరి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క జీవితాలను చూసి ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక గొప్ప మాట ఏంటంటే, కాపరి లేని గొర్రెల వలనున్న వారిపై కనికరము కలిగి వారికి అనేక విషయములను బోధించారు అని నేటి వాక్యము మనకు తెలియచేస్తుంది. ఎందుకని కాపరి లేని గొర్రెల వలె ప్రజలు ఉన్నారు అంటే, కాపర్లు ఆ సమయంలో లేరనా అంటే, ఆ సమయంలో కాపర్లు ఉన్నారు. ఎవరు వారు? ధర్మశాస్త్ర బోధకులు, పరిసయ్యులు. వీరందరూ కూడా దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రమును ప్రకటించుటకు ఏర్పాటు చేయబడిన వారు, నియమింపబడిన వారు, ప్రత్యేకింపబడిన వారు. అయితే ఇక్కడ ఈ ప్రజలు మాత్రము యేసయ్య మాటలు విందామని కొంతమంది చాలా ఆశతోటి ఆయన వెళ్ళాలనుకున్న స్థలానికి ముందుగానే వెళ్ళారంట. కొంతమంది కాలినడకన వేరారంట. చూడండి, ఆ ప్రజల ఆశ ఎంత ఉన్నతంగా ఉంది అనంటే, ఆయన చెప్పేటువంటి మాటలను వినటానికి ఆశపడి ముందుగానే వెళ్ళారంట. మనం ఒక్కసారి ముందుగా వెళ్ళటం అనే విషయాన్ని గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే మనకందరికీ తెలుసండి, ప్రతిరోజు ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి చోట దివ్య బలి పూజ జరుగుతూనే ఉంది. సరే, మనకున్నటువంటి పనులను బట్టి, మనకున్నటువంటి ఇతరిత్ర కార్యకలాపాలను బట్టి మనము దివ్య బలి పూజకు రోజు వెళ్ళలేకపోవచ్చు. కానీ ఆదివారం సమయం కనీసం మాట్లాడుకుంటే మీ సంఘాలలో, మీ మందిరాలలో మీకు ఎన్ని గంటలకి దివ్య బలి పూజ మొదలైద్ది అంటే, ఉదాహరణకి 9 గంటలకి దివ్య బలి పూజ అని అనుకుందాం. మనం ఎన్ని గంటలకు వెళ్తాం? నేను చాలా చోట్ల పూజ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ విచారణ గురువు నాకు ముందుగా చెప్పేది ఏంటంటే, ఫాదర్ ఉదయం 8 గంటలకు దివ్య బలి పూజ. సరే, 8 గంటలకి నేను పూజ వస్త్రాలు వేసుకొని అందరి కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే, పూజలో కనీసం మాట్లాడుకుంటే 10 మంది 15 మంది కూడా లేనటువంటి పరిస్థితులు నేను చాలాసార్లు చూశాను. అయితే పూజ ప్రారంభించినటువంటి 2, 3, 5 నిమిషాల్లోపు 100 మంది రావటం, ఇంకొక పావు గంటకి 200 మంది రావటం నేను ఎన్నోసార్లు ప్రత్యక్షంగా అనుభవించిన వాడిని. ఇదంతా అంటే
పూజ స్టార్ట్ అయితేనే నేను గుడికి వస్తా, లేకపోతే పూజ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదుగా, ఇంకా సమయం ఉందిగా అని చెప్పి ఇంటి దగ్గరే కూర్చొని ఉంటాం. నిమ్మకు నీరెత్తినట్లుగా మనం అట్లనే కూర్చొని ఉంటాం. పూజ స్టార్ట్ అవ్వాలా, పూజ ప్రారంభించలేదు కాబట్టి ఇంటికాడ ఉంటా. ఇక్కడ వీరు మాత్రం యేసయ్య ఆయన వెళ్ళాలనుకున్న స్థలానికి వెళ్ళక మునిపే ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో తెలుసుకొని కాలినడకన వెళ్ళిన వారు ఉన్న కొంతమంది, మరికొన్ని విధాలుగా వెళ్ళిన వారు కొంతమంది. ఎందుకో తెలుసా? ఆయన చెప్పే మాటలు వినాలని, ఆయన చేత దీవింపబడాలని, స్వస్థతలు పొందుకోవాలని ఆశపడినటువంటి ఈ ప్రాణాన్ని ఆయన మేలులతో తృప్తిపరిచాడు. ఎవరైతే ఆశపడి ఆయన వద్దకు వెళ్ళారో ఆయన వారికి అనేక విషయములను బోధించాడంట. అయితే ఇక్కడ మన సమాజంలో కూడా కాపరులు ఉన్నారు. అయితే ఆ కాపరులు ప్రజలకు కావలసినటువంటి పోషణ, ప్రజలకు అందుబాటులో లేకుండా ఉన్నటువంటి కాపరులు కూడా ఈ సమాజంలో మన సంఘాలలో మనకు కనిపిస్తూనే ఉన్నారు. అయితే అటువంటి వారిని గురించి యేసయ్య చెప్పుచున్నాడు కదా, కాపరు లేనటువంటి తన బిడ్డలను చూచి ఆయన కన్నికర పడిపోయాడు. అయితే ఈ రోజున మనము ఈ వాక్యము ద్వారా ముందుగానే వెళ్ళటానికి ప్రయత్నించేద్దాం. దేవుని ఆలయానికి ముందుగా వెళ్దాం. ఎందుకంటే ఆయన నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఇదిగో నా బిడ్డలు వస్తారు కదా, నా బిడ్డలతో నేను మాట్లాడాలి, నా బిడ్డలకు కావలసినటువంటి దీవెని ఇవ్వాలని ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. అయితే నీవు ముందుగా రాగలిగితే నీకు ఆయన అనేక విషయాలను బోధిస్తాడు. తద్వారా నీవు నెమ్మది పొందుకుంటావు, తద్వారా నీవు సమాధానాన్ని పొందుకుంటావు, తద్వారా నీకు మంచి ఆలోచన కలిగిద్ది. ఆయన జ్ఞానం చెప్తాడు, నీవు దీవెనలు పొందుకుంటావు, ఆశీర్వదింపబడతావు. నీకున్న అనేక సమస్యలకు పరిష్కారం నీకు దేవుని మందిరంలో దొరికిద్ది. అయితే ముందుగా రాగలవా? ముందుగా రాగలిగితే నీకు ఆయన సమాధానాన్ని సిద్ధపరిచి ఉంచాడు. ఇక్కడ ఈ ప్రజలు ముందుగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళారు, ఆశపడి ముందుగా వెళ్ళారు. మరి నీవు ముందుగా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళగలుగుతున్నావా? వెళ్ళి ఆయనతో ఏకాంతముగా ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నావా? ఏకాంతముగా ఆయనతో ముచ్చటించగలుగుతున్నావా? నీ సమస్యలను ఆయనతో పంచుకోగలుగుతున్నావా? పంచుకొని ఆయన మాట్లాడేంత వరకు నీవు నెమ్మదిగా ఎదురు చూస్తూ ఉండు. ఆయన నీతో తప్పక మాట్లాడతాడు. ఆయన మాట్లాడుచుండగా నీకున్న ప్రతి ప్రశ్న, నీకున్న ప్రతి సమస్య, ప్రతి ఇబ్బంది, ప్రతి ఇరుకు అన్నిటికీ కూడా ఆయన నీకు జవాబును ఆయన మందిరములో ఆయన దయచేస్తాడు. ఎందుకో తెలుసా? ఈ మందిరములో ఆయన ఉన్నాడు. దివ్య మందస రూపంలో ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన ఉన్న స్థలానికి మనము ముందుగా వెళ్ళాలి. ఒకసారి వెళ్ళి చూడు, ఆయనతో మాట్లాడి చూడు, ఆయన చెప్పే సమాధానాన్ని విని చూడు. నీ జీవితము ఉన్నతముగా మార్చబడింది. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. పూజింతుమదిలో నిన్నిక, పూజింతుమదిలో నిన్నిక. జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు నర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనం కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించును గాక. ఓ ప్రభువా, దీనత్వముతో కూడిన మా సేవకు గుర్తుగా నీ పీఠము మీద ఈ కానుకలను సమర్పించున్నాము.
వీటిని కరుణతో స్వీకరించి అవి మాకు రక్షణదాయకముగా రూపొందినట్లు కృపచూపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమెన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ కుమారుడైన క్రీస్తు అవిధేయులమైన మాపై కనికరముతో తనను తాను తగ్గించుకొని కన్యమరిమ నుండి ఉద్భవింప చిత్తగించెను. శిలువ మీద వేదనలను నుండి నిత్య మరణము నుండి మమ్ము విడిపించెను. మరణించిన వారి నుండి పునరుత్థానము నుండి మాకు శాశ్వత జీవనమును ప్రసాదించెను. కావున దూతలతోనూ అధిదూతలతోనూ భద్రాసనులతోనూ అధిపతులతోనూ పరలోక దళములన్నింటితోనూ ఏకమై మేము మహిమ గీతముతో నిన్ను నిరతము స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమును వేయించేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వపవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచు ప్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తనిష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణము ప్రకటించెదము, నీ ఉద్ధానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు యప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని ప్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్తానమగ్ధమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలగు మరే మాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందుండ మా యొక్క తండ్రి, నీ నామము పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులను మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ.
శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమెన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఎంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడు కాను. నీవు ఒక మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, మా రక్షణకు సహాయపడు దివ్యాహారముతో మమ్ము బలపరచితివి. ఈ దివ్య ప్రసాదము ప్రపంచమందంతటను నీ పట్ల నిజమైన భక్తి విశ్వాసములు వృద్ధి చెందుటకు సహాయపడునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమెన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమెన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వనికి వందనములు. జన్మ పాపరహితోద్భవి జగదీశ్వరుని జనని, జగ జగములకు జననిగా నిలిచే జపమాల మాత. జన్మ పాపరహితోద్భవి జగదీశ్వరుని జనని, జగ జగములకు జననిగా నిలిచే జపమాల